प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार फैलिया होया है। भ्रिष्टाचार दा घुण जिहड़ा आ वो पूरे समाज नूं खा जांदा, देश नूं खा जांदा आ, पर भ्रिष्टाचारी जिहड़े आ बाज नहीं आउंदे। इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। तो दूसरा मुद्दा आ कि फर्ज एक वड्डी जिम्मेवारी किसी भी मनुख दे उत्ते हुंदी आ, हकूमत उत्ते भी हुंदी आ। हकूमत ते मनुख जां आम इंसान जिहड़े आ जदों फर्जां तो बेमुख हो जाण तां फिर की हुंदा है। इस मुद्दे ते गलबात करांगे। पहिलां आउणे आ भ्रिष्टाचार दे उत्ते। पंजाब सरकार जदों दी बणी आ, भगवंत मान सरकार, उसकी लगातार कोशिश है कि भ्रिष्टाचार जिहड़ा आ उस नूं किसी तरीके नत्थ पाई जावे। चाहे इहदे विच कोई लीडर है, चाहे इहदे विच कोई अधिकारी है, कोई मुलाजम है, कोई भी है, हरेक दे उत्ते निगाह रखी जा रही है। जे कोई भ्रिष्टाचार करदा पाया जाता है तो उहदे उत्ते कार्रवाई भी की जाती है। इस मामले विच भ्रिष्टाचार की पहली मिसाल असीं भगवंत मान सरकार दे विच देखी कि जदों उन्हां दे सेहत मंत्री जिहड़े मानसे जिले तो सीगे वो भ्रिष्टाचार के दोषां दे विच घिरदे नज़र आए आ। उस तो बाद दूजा मामला फौजा सिंह सरारी होरां दा आया तो हुण जिहड़ा तीसरा आ वो बठिंडे देहाती का मामला आ। उत्थों दे विधायक भी जिहड़े आ भ्रिष्टाचार के दोषां विच घिरदे नज़र आउंदे आ। इस तो इलावा बहुत सारियां जिहड़ियां थावां असीं हर रोज़ खबरां दे विच देखदे आ, वो किसी न किसी अदारे दियां हुंदियां जिहदे विच भ्रिष्टाचारी जिहड़े आ वो रिश्वत लैंदे ने, किसी न किसी रूप दे विच फड़े जांदे आ, नज़र आ जांदे आ। क्योंकि लोग भी जागरूक हो चुके आ। मोबाइल हत्थां 'च फड़े ना, लोकां नूं जल्दी वीडियो बना के इहो ਜਿਹੇ भ्रिष्टाचारियों नूं काबू करदे, पर शर्म नहीं आउंदी इन्हां ਜਿਹੇ लोकां नूं। इहो ਜਿਹੇ लोग जिहड़े आ वो भ्रिष्टाचार करनों, रिश्वत खोरी करनों हटदे नहीं, रिश्वत लैणों नहीं हटदे गे। की करिए तां हालात ये है। इस तो एक चीज़ जिहड़ी स्पष्ट हो रही है कि भ्रिष्टाचार ने सियासत, प्रशासन और कारोबार नूं हर पੱਧਰ ते अपनी गिरफ्त विच लिया होया आ। ये भी देखा जा रहा है कि इस मुहिम के बावजूद सियासतदान, सरकारी अधिकारी, कारोबारी आदि अजे भी रिश्वत दिंदे ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ फड़े जा रहे हैं। जिवें मैं गल की इस तो प्रभाव मिलता है कि रिश्वत देना ਅਤੇ ਲੈਣਾ एक महज ਵਰਤਾਰਾ बन चुक्या है। समाजिक मानसिक पੱਧਰ ਤੇ इस नूं स्वीकार किया जा चुक्या है। साडे समाज के हड्डां विच घर कर चुक्या आ। भावें इसने समाज नूं खोखला ਅਤੇ जर्जरा ते कमज़ोर कर दिता। दोस्तों आम असीं ना आपां काम कराउण चले जाइए, क्योंकि चर्चा का मुद्दा ये हुंदा कि तुसीं असीं सारे ना विचरदे इन्हां चीज़ां दे विचों। असीं जदों किते काम कराउणों किसी दफ्तर, किसी अदारे 'च जाने ना, सानूं भी आप नूं काहल लगी हुंदी भी अपना काम छेती हो जे। ते आपां पता की सोचदे हां, चल जे 150 तो कोई 200 500 दे के जब निबड़दा आ तो फिर कर दईए। असीं आप भी तां आदतां पाउने ना इन्हां लोकां नूं। ਇਹ ਇਵੇਂ नहीं भ्रिष्टाचारी ਜਾਂ रिश्वतखोर ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ रूल ऑफ ला ਭਾਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ, ਮਧੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨੇਮਹੀਣ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਨੇਮਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। सिर्फ यही संस्थावां जिहड़ियां ने दोस्तों कमज़ोर नहीं हुंदियां, सगों सारा प्रशासनिक ढांचा जो आ प्रशासन नाल जुड़ियां होर जमहूरी जिहड़ियां संस्थावां ने वो भी नताणियां बना दित्तियां जांदियां ने। उन्हां दी खुद मुख्तियारी अते ताकत खो लई जांदी है ते उन्हां नूं भ्रिष्ट कर दित्ता जांदा है।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਭਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਆ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਣਪਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਪਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕੀਆਂ ਭਿਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 88 ਮੈਂਬਰਾਂ, 63 ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 25 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਾਹੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮਾਂ ਬੋਲਣ ਕੂਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਮਤ, ਇਹ ਕੋੜ, ਇਹ ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1/3 ਵਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਅੰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ 10% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਢਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵਧਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਘਾੜੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 20% ਲੋਕ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਨਾ,
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁੜ ਕੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹਯਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਕਲਾਮ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨ ਸੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਗੂ ਐਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਣਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਬਾਬੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਗੜ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਔਜੜ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਆ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਬਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25, 30, 35, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਧ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਈ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ, ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਔਰ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਡੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।